हेलो जय श्री कृष्ण। स्वागत है तमारू मारा चेनल केजीके आर्ट में। आज आपणे बनावी छे हाथनी मददथी आ सुंदर मजानी गूंथणीवाળી डोरी, जे गोळियाने आपणे गोळियानी डोरी तरीके पण वापरी शकीए छीए। आ डोरीमां आपणे कोईपण सुईओ के कोईपण बीजा साधननी जरूर पड़ी नथी। आ आखी डोरी फक्त आपणे हाथेथी ज गूंथी छे, जे बहु ज सुंदर लागे छे, जेने बनावी पण बहु ज आसान छे। तमे आ विडियो आखो जोशो तो तमे पण बहु ज आसान रीतथी आ डोरी बनाववानुं शीखी जशो। तमे जो आ डोरी सिंपल राखवा मांगता हो तो तेने सिंपल राखी शको, पण आगळ आपणे आ डोरीनी नीचे बाळकोने रमवा माटेना रमकड़ा बनावीशुं। अलग अलग फूल, अलग अलग टॉयज, अलग अलग टाइपना जे रमकड़ाओ आवे बाळकना ए आपणे बनावी अने आ डोरीनी नीचे जॉइंट करीशुं, जेथी आ गोळियानी दोरी बहु ज सुंदर लागे छे। जो तमे पण आ टाइपनी सुंदर डेकोरेटिव गोळियानी दोरी बनाववा मांगता हो तो मारा चेनल ने सब्सक्राइब करो, जेथी हूँ नवा विडिया मूकूँ ए तमे सुधी पहोंची सके। तो चालो स्टार्ट करी आ सुंदर मजानी डोरी बनाववानी। आ डोरी बनाववा माटे मैं अहीं पीळो कलर लई लीधो छे अने ब्लू कलर। पीळा कलर टोटल मैं 14 डोरा लीधा छे, एना आपणे हाफ हाफ एटले 7-7 करीशुं। अने ब्लू डोराना पण मैं टोटल 14 डोरा लई लीधा छे, जेना आपणे अर्धा अर्धा हाफ एटले 7-7 करीशुं। एम टोटल आपने 4 भाग जोईशे डोरीना। आज मैं डोरा लीधा छे ए एक डोरो 7 मीटरनो लीधो छे। जो तमने एमां मापमां खबर ना पड़े तो तमे जो सिलाई करता हो अने जे मेजर टेप होय छे एनाथी 1 मीटर मापी एवी रीते 7 मीटर टोटल मापी अने एक डोरो कट कर लेवानो। पछी ई 7 मीटरना डोराना टोटल आपणे 14 डोरा लेवाना छे। 14 पीळा अने 14 आपणे ब्लू कलर लेशुं। जो तमारे आ डोरी जाडी करवी होय तो तमे 14 नी जग्याए 15 अथवा 17 अथवा 16 एवी रीतना डोरा लईने एना अर्धा अर्धा कर नाखवाना। अने जो तमने डोरी घणी पातળી करवी होय तो बने 5-5 लेवाना। वधारे डोरा लेशो तो डोरी आपणी जाडी बनशे अने ओछा डोरा लेशो तो आपणी डोरी पतली बनशे। पण आ डोरी बनाववा माटे आपणे टोटल 4 भाग जोईशे। आ 4 भाग तमे चारे अलग अलग कलरना पण लई शको, सिंगल कलरना पण लई शको अने डबल कलरना पण लई शको। तो आ डोरी बनाववा माटे आपणे कोईक एक सपोर्टनी जरूर पड़शे, जे आपणे अहीं सामे ई वस्तु राखी एना नीचे आपणे आ डोरी राखीने पछी अहींथी आपणे गूंथणी करीशुं। डोरी बनाववा माटे तमे जोई शको मैं अहीं जे डोरीनी आपणे गांठ लीधी, डोरा बधा लई अने एनी अहीं गांठ मारी दीधी छे। उपर आ टाइपनो बकेट जे छे ते राखी दीधो छे, जेना भारथी आ डोरी आडीअवળી ना थाय अने आपणे अहीं बेसीने आ डोरी बनावी सकीए, जेथी आ डोरीने एक सपोर्ट थई रहे। तमे आना सिवाय आपणामां जे कबाटनो हेन्डल आवे छे आ टाइपनो, त्यां पण आ डोरीने एक गांठ मारी अने नीचेथी तमे आ काम करी शको छो। आ डोरी बनावती वखते जे आपणे 14 डोरा लीधा छे एमांथी आपणे हाफ हाफ करी लेशुं। जेम के आ 14 डोरा आपणे पीळा लीधा एना 7-7 अने आ जे ब्लू लीधा एना 7-7 एवी रीतना डोरा लईने आपणे आखो जे वाहे डोरा वधे छे एनो आपणे आ टाइपनो गुच्छो बनावी नाखशुं, जेथी आपणे ज्यारे आ डोरी बनावी त्यारे ए डोरीमां आंटियुं ना आवे। बधा कलरना आपणे आम गुच्छा बनावी नाखशुं। खाली फक्त थोड़ोक आटलुं भाग ज आपणे अहीं डोरीमां बारे राखीशुं, बाकी जेटलुं छे एमां बधेमां गुच्छो मारी अने आ टाइपनो गांठ दई देशुं। अने ज्यारे आपणे अहीं पहोंची अने आपणे आ डोरा पाछा जोईता होय तो आ गांठ खोली पाछा थोड़ाक डोरा लई अने पाછી આપણે ગાંઠ મારી દઈશું। તો આપણે ચારેયમાં આપણે આવી ગાંઠું મારી દઈશું, જેથી આપણા ડોરા ગૂંચવાય નહીં। તો અહીં આપણે જે આ ગુચ્છાવાળો ભાગ છે, જે લાંબો ભાગ છે ત્યાં જ વર્ક કરવાનો છે, પણ તમને સમજાવવા માટે મેં અહીં થોડો થોડો ભાગ લઈ લીધો છે બંને ડોરીનો, જેથી હું તમને આ ટૂંકા ડોરામાં સમજાવવામાં આસાની રહે અને તમને શીખવામાં આસાની રહે। હું તમને શીખવાડવા માટે આ જે ડોરા મેં લંબાઈમાં ઓછા લીધા છે એમાં સમજાવું છું, પણ આ ડોરી તમારે આ લાંબા ડોરામાં જ બનાવવાની છે। હવે અહીં આપણે ટોટલ 14 ડોરા પીળા અને 14 ડોરા બ્લુ લઈ લીધા છે, તો 14ના અડધા અડધા આપણે કરી લઈશું। અહીં પહેલાં આપણે બ્લુમાંથી 7 અડધા કરી લેશું અને 7 ઓલી બાજુ રાખી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે બ્લુમાંથી પણ બંને હાફ હાફ કરી લેશું। તમે જેટલા પણ ડોરા લો એ બધે ડોરેના અડધા અડધા થઈ એમ ટોટલ 4 ભાગ થશે। તો કોઈ પણ 2 કલર વચ્ચે અને કોઈ પણ 2 કલર આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું। ત્યારબાદ હવે આપણે આ ડોરી બનાવવાની બહુ જ સિમ્પલ રીત છે, જેમાં આપણે વાળમાં ખજૂર ચોટી વાળીએ બસ એ જ રીત આમાં વાપરવાની છે આપણે। તમે જોઈ લો આ જે બ્લુ ડોરા આ જે અંદર ડોરા છે એ નહીં, જે આપણે બહારના ડોરા છે આપણે પહેલે
એથી ચોટી લઈશું. સૌથી પહેલાં આને અંદર લઈ લીધું અને આને એની ઉપર લઈ લીધું એક ચોટીની જેમ, જેથી આપણી એક આંટી આવી ગઈ. ત્યારબાદ અહીં આપણે બ્લુ દોરા લીધા, તો હવે આપણે આ પીળા દોરા લેવાના. આ બ્લુ દોરાને અંદર લીધું અને અહીં પકડી રાખી. ત્યારબાદ આ પીળાને અંદર લીધું, હવે આપણે આ પીળાને અંદર લઈશું. આ તમે જોઈ શકો અહીં એક બ્લુ ડિઝાઇન અને અહીં એક પીળી ડિઝાઇન. ફરીથી અહીં આપણે હાથ રાખવાનું જ નહીં, તો આપણી દોરી જે છે તે છટકી જશે અને ઢીલી પડી જશે. ફરીથી આપણે અહીં બ્લુ લીધું અને અહીંથી પણ એની ઉપર બ્લુ લઈ લીધું. ત્યારબાદ હવે આપણે પીળો લઈશું અને અહીંથી પણ આપણે પીળો લઈ લઈશું. આ તમે જોઈ શકો આપણી એક ખજૂર ચોટીની જેવી ડિઝાઇન બનતી આવે છે. અહીં બે બે દોરા રહેશે, જે ઉપર દોરો રહેશે હવે વારી એની હોય. અહીં બ્લુ લીધું, ત્યારબાદ આપણે આલો બ્લુ લઈ લઈશું. હવે પીળાની વારી. તમે કોઈ પણ 4 અલગ અલગ કલર લેશો અથવા આથી એક્સ્ટ્રા દોરા રહેશો એમાં પણ આ જ પ્રોસેસ રહેશે. આ તમે જોઈ શકો આપણી સુંદર મજાની દોરી બનતી આવે છે, જેમાં એક લડી પીળી, એક લડી બ્લુ, એક પીળી, એક બ્લુ એવી રીતના બનતી આવે છે. ફરી આપણે જોઈ લઈએ. અહીંથી પીળું લીધું તો સામે આપણે અહીંથી પણ પીળું લઈ લીધું. આખી દોરીમાં આ જ પ્રોસેસ રહેશે, ક્યાંય પણ પ્રોસેસ આપણી બદલાશે નહીં. આખી દોરી આપણી આ જ રીતથી ગૂંથાશે. જેમ આપણે ખજૂર ચોટી વારીએ બસ એ જ યાદ રાખવાનું છે. આ તમે જોઈ લો અહીં આપણે છે. હવે આપણે અહીં પીળાની વારી આવી, તો હવે અહીં બ્લુની એકવાર લીધું અને આ સામેવાળું લીધું. આવી જ દોરીમાં જો તમને એવું લાગે કે તમને આ જે જાડી ડિઝાઇન થાય છે એ જાડી નથી જોઈતી, પણ એનાથી પતલી પતલી એમ કે સાવ પતલી ડિઝાઇન જોઈ છે, તો એ પણ આ જ પ્રોસેસથી થશે. જેમ કે આપણે આ દોરા લીધા એના આપણે અડધા કરી લઈએ અને અહીંયાથી પણ આપણે અડધા કરી લઈએ, જેથી આપણી આ સાની ડિઝાઇન બની. હવે પીળામાં પણ આપણે એવી જ રીતે અડધા લઈ લેશું. અહીં પીળાના અડધા લઈ લીધા, અહીં આ બાજુથી પણ પીળાના આપણે અડધા લઈ લીધા. આ તમે જોઈ શકો. ફરી પાછું આપણે બ્લુ લઈ લેશું, ફરી પાછું અહીંથી બ્લુ. એવી જ રીતે એ સાની ડિઝાઇન આપણી બનતી આવશે. જેટલા આપણે વધારે દોરા લેશું આપણી ડિઝાઇન એટલી ઘાટી બનશે, અને ઓછા દોરા લેશું તો આપણી ડિઝાઇન એ ટાઈપની પતલી બનતી આવશે. આ તમે જોઈ શકો આપણે બહુ ઓછા ઓછા દોરા લઈએ છીએ, તેથી આપણી આ ટાઈપની પતલી ડિઝાઇન બને છે. અને આપણે જ્યાં બધા દોરાના ફક્ત 4 ભાગ કરીને આ ડિઝાઇન કરી છે, ત્યારે આપણી આવી જાડી ડિઝાઇન બને છે. ફરી પાછા આપણે આપણી જાડી ડિઝાઇનમાં આવી ગયા છીએ, તો તમે જોઈ શકો અહીંથી પીળું લીધું અને અહીંથી પણ પીળું લીધું. હવે અહીંથી બ્લુ લીધું અને અહીંથી પણ બ્લુ લીધું. આ દોરી બનાવવી બહુ જ આસાન છે. આ ફક્ત આપણે જેમ ચોટી વારી છે એ ચોટી વારીને જ આપણે એટલી સુંદર મજાની ડિઝાઇન બનાવી શકીએ છીએ. અહીં તમે તમારા પસંદનો કોઈ પણ કલર રાખી અને આ સુંદર દોરી બનાવી શકો છો. આના સિવાય પણ મેં બીજી 2 દોરીઓ મારા ચેનલ ઉપર અપલોડ કરી લીધી છે, જે તમે જઈને જોઈ શકો. ત્યાં મેં અલગ એક દોરી 4 કલરમાં બનાવી છે અને એક દોરી ડબલ કલરમાં પણ આથી અલગ રીતમાં બનાવી છે, જે પણ બહુ જ સુંદર લાગે છે. હવે આપણે આમ જ પ્રોસેસ કરતા જઈશું. આમાં જો તમને કાંઈ પણ સમજમાં ના આવ્યું હોય કે કાંઈ પણ તમને ખબર ના પડી હોય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો. તમે ખાલી આ વિડીયોને આખો જોશો તો પણ તમે બહુ આસાનીથી આ દોરી બનાવવાનું શીખી જશો, જે ઘોડિયામાં બહુ જ સુંદર લાગે છે.
કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે આપણે ખાલી જોઈએ ત્યારે આપને મુશ્કેલ લાગે, પણ તમે એ વિડીયો અંદર જાઓ અને આ રીત જોશો એટલે તમને ખબર પડી જશે કે આ કેટલી આસાન છે. આપણે ગમે ત્યાં આ દોરી જોઈએ તો આપને મનથી એવું જ થાય કે અરે આ કેવી બની છે અને કેવી રીતે બનાવી હશે, પણ જ્યારે આપણને એની રીત ખબર પડી જાય ત્યારે આપને લાગે કે આ તો બહુ જ આસાન છે. બસ આપણી આ જ પ્રોસેસ છે. પહેલાં 2 બ્લુ ચોટીવાળી, પછી 2 પીળાની, પછી 2 બ્લૂની, પછી 2 પીળાની, એમ કરીને આપણે બસ આ ચોટી બનાવતા જઈશું, જેથી આપણી સુંદર મજાની આ દોરી તૈયાર થઈ જશે. તો હવે હું તમને આખી દોરી બનાવીને બતાવી દઉં. આમાં છતાં તમને કાંઈ ન સમજાણું હોય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો. અહીં તમે જોઈ શકો છો મેં આ દોરી 2 મીટર સુધીની બનાવી લીધી છે. આજે આપણે 7 મીટરના દોરા લીધા હતા, એમાંથી આપણે 3 અથવા 3.5 મીટર સુધીની આપણી દોરી બની જાય, પણ મને અહીં 2 મીટરની જ દોરી જોઈતી હતી એટલે મેં 2 મીટરની જ દોરી બનાવી અને બાકીના દોરા આપણે કટ કરી લઈશું. આપણે 5 મીટરના દોરા લેશું એમાં આપણી 2 મીટરની દોરી બનશે, અને આપણે જ્યારે 7 મીટરના દોરા લેશું એમાં આપણી 3 મીટરની દોરી બની જશે. અહીં એટલા દોરા મારા એક્સ્ટ્રા વધ્યા છે, તો હવે અહીં જે આપણે બનાવ્યું છે એને આપણે પેક કરીશું એક ગાંઠ વડે. તો પહેલાં જે આપણા એક્સ્ટ્રા દોરા છે એને આપણે કટ કરી લઈશું. આ જે પાછળના આપણે દોરા કટ કરીએ એને હંમેશા થોડાક એક્સ્ટ્રા કટ કરવાના, જેથી આપણે ઘોડિયામાં એનો હૂક લગાડીએ તો તે ત્યાં કામ આવી શકે. તો હવે આપણે આ દોરાને કટ કરી લઈશું. કટ કર્યા પછી આપણે જે અહીં જ્યાં સુધી આપણે દોરી રાખવી છે ત્યાં લઈ અને આપણે એક ફીટ ગાંઠ બાંધી દઈશું. તમે આ ગાંઠની સિમ્પલ જો દોરી રાખવા માંગતા હો તો આ ગાંઠની જગ્યાએ તમે ફમકા પણ કરી શકો છો. જે પહેલાં મેં મારો વિડીયો આ ટાઈપનો બનાવ્યો છે એમાં મેં ફમકાની ડિઝાઇન કરી છે, તમે તે વિડીયો જોઈ અને ફમકા બનાવી શકો. આપણે આ દોરીમાં નીચે અલગ અલગ ટાઈપના બાળકોને રમવા માટેના રમકડા અને ટોયસ એ બધા જોઈન્ટ કરશું, એટલે અહીં હું ફમકાની ડિઝાઇન નથી બનાવતી. અહીં આપણા અલગ અલગ ટાઈપના ટોયસ, ઊનના ફૂલ અને એવું બધું આપણે જોઈન્ટ કરીશું. તો અહીં આપણે ગાંઠ લગાડી લીધી છે. આ તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી બહુ જ આસાન રીતથી સુંદર મજાની ઘોડિયાની દોરી, જેને તમે આ કલરમાં પણ અને તમારી બીજા પસંદના કલરથી પણ બનાવી શકો. તમે જો ચાહો તો આને સિમ્પલ રાખી શકો છો, પણ આપણે આ જ દોરીમાં આગળ અહીં નીચે બાળકોના રમવા માટેના રમકડા બનાવીશું, જેના વિડીયો હું આગળ અપલોડ કરીશ. તો તમે પણ બાળકો માટે આવી સુંદર ડેકોરેટિવ ઘોડિયાની દોરી બનાવવા માંગતા હો અને નીચેના રમકડા જોવા માંગતા હો તો મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેમાં હું આગળ એ ટાઈપના રમકડાનો કોઈ પણ વિડીયો મૂકું તો એનો મેસેજ સૌથી પહેલાં તમારા ફોનમાં આવે અને તમે તે ક્લિક કરી અને જોઈ શકો. જો તમને મારી આ સમજાવવાની અને શીખવાડવાની રીત ગમી હોય અને મારા ચેનલ ઉપરથી બીજા આવા તમે ગૂંથણીના વિડીયોઝ જોવા માંગતા હો, જેમ કે ઊનના રૂમાલ, ઊનના તોરણ, હું એવું ઘણું બધું શીખવું છું. જો તમે તે ઘરે બેઠા શીખવા માંગતા હો તો મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, અને અથવા તમારા કોઈ મિત્ર કે સંબંધી આ કામ શીખવા માંગતું હોય તો ત્યાં સુધી આ વિડીયો શેર કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.